அடுத்து மற்றொரு உரை, அதுவும் ஆங்கிலத்திலே. மதரசா தொண்ணூரைச் சேர்ந்த மாணவன் இல்ஹாம் இஸ்மத் அவர்கள் அந்த உரையினை கேட்க வருகிறார்கள். மிகவும் அமைதியாகவும் மெதுவாகவும் தான் பேச வேண்டியிருக்கிறது. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। Dear respectable ulamas, teachers, parents, invitees and my dear fellow friends, let me greet you all with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I am here to speak a few words about Salah. Salah is the second pillar of Islam. It is the heart of the religion and the faith. It is recognized in the Holy Quran as the first and the foremost duty of man. Salah is one of those actions that must be performed regularly. Salah keeps us on the straight path and prevent us from doing actions that will bring the displeasure of Allah. Salah is one of those actions that will increase our iman and bring the love and admiration of Allah upon us. Allah subhanahu wa ta'ala has said in His Holy Quran, chapter 4, verse 103, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. That means, surely Salah is a time prescription for a believer. In one hadith, sallallahu alaihi wasallam has said that the coolness of my eyes lies in Salah. Another hadith said that there are 5 prayers which Allah has prescribed for His servant. For those who perform it perfectly, there is a guarantee that Allah will admit them to the paradise. And for those who do not perform them, Allah offers no such guarantee. He may punish them or He may admit them to the paradise as He wills. Salah is the direct communication between the worshipper and Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam said, whenever a Muslim performs sajda for Allah's sake, Allah raises 1 degree and declares him free from one offense. The first to be accounted on the day of resurrection will be Salah. Salah is obligatory on every Muslim, both male and female, the rich and the poor, the rulers and the ruled, the sick and the healthy, the traveling and those who are in the battle. No sane adult is exempted from offering Salah. In another ayah, Allah subhanahu wa ta'ala has said, chapter 51, verse 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. That means, I have not created the jinn and the mankind for any other purpose. Other than that, they should worship me. It is clear from the above words that the purpose of our birth and our life is no other than that, the worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala. So, my dear friends, offer your salah at the appointed time. During your sujood, bow down and ask whatever you need. Allah Almighty definitely reward you without failure. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalam. அனைவரும் துஆ செய்யுங்கள். அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளராக எதிர்காலத்திலே வர வேண்டும். ஆங்கிலத்திலே சிங்களத்திலே பேசக்கூடிய மிகச்சிறந்த பேச்சாளர்கள் இலங்கையிலே முஸ்லிம்களில் மிகவும் குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அத்தகைய வளங்களை நாங்கள் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும், அவற்றை கட்டி வளர்க்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் அவர் பேசுகின்ற போது அவருடைய அபிநயம் மிகச்சிறந்ததாக இருந்தது. நாங்களும் சின்னஞ்சிறிய காலத்தில் இது மாதிரி மேடைகளிலே பேசியதன் ஒரு பிரதி விளைவாகத்தான் இன்று இது போன்ற மேடைகளிலே நாங்கள் அறிவிப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அத்தகைய மாணவர்களை அவருடைய பெற்றோரும் சரி, இங்கே இருக்கின்ற வினத்திறன் மிக்க முஸ்லிம் மன்றத்தின் சார்பிலே நாங்கள் அத்தகைய முன்னெடுப்புகளை நிச்சயமாக இன்ஷா அல்லாஹ் மேற்கொள்வோம் என்கிற வாக்குறுதியோடு
அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, நான் நினைக்கிறேன் இதன் பின்னர் இந்த ஒலிவாங்கியின் நிலைகளை நாங்கள் மாற்ற வேண்டிய தேவை ஏற்படாது இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த நேரத்திலே ஒரு முக்கியமான அறிவித்தலை நாங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. எங்களுடைய வகுப்புகளிலே கற்றுக்கொண்ட மாணவர்கள் அனைவர்களுக்குமான அறிவிப்பு இது. உங்களுடைய பரீட்சைக்கான அட்மிஷன் நம்பர்கள், இலக்கங்கள், அனுமதி இலக்கங்கள் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கும். உங்களுடைய அந்த பரீட்சை அனுமதி இலக்கங்களை தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு உங்களுடைய பெயரோடு சேர்த்து SMS செய்யுங்கள். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு புத்தகத்தை உங்களுடைய கைகளுக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம். அந்த புத்தகத்திலே எங்களுடைய பெயரோடு அந்த அனுமதி இலக்கத்தை நீங்கள் எழுதினாலும் சரிதான். இதுவரைக்கும் அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கப்பெறாதவர்கள் கிடைத்தவுடனே 0773 404467 என்கிற இலக்கத்துக்கு இந்த பின்னாடி இருக்கின்ற இந்த பெயர் பலகையிலும் நாங்கள் அதனை பொறித்திருக்கின்றோம். அந்த 2 இலக்கங்களில் ஏதாவது ஒரு இலக்கத்துக்கு நீங்கள் SMS செய்யலாம் உங்களுடைய அனுமதி இலக்கங்களை. தயவு கூர்ந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குங்கள். உங்களுக்கு நாங்கள் எவ்வாறு கற்பித்தோம், அதுபோன்று உங்களுடைய பரீட்சையினுடைய பெறுபேறுகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன, அதனுடைய வினைத்திறன் எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நாங்கள் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை பரீட்சை பெறுபேறுகள் வந்த பின்னர் எங்களுக்கு இருக்கிறது. அடுத்து இந்த மேடையிலே சில கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக மாணவி ஜுமானா அவர்களின் தந்தை சகோதரர் MS தாஜ் முகமது அவர்கள் அன்போடு அழைக்கப்படுகிறார்கள். தயவு கூர்ந்து சகோதரர் S தாஜ் முகமது அவர்கள் தன்னுடைய கருத்துக்களை வந்து தெரிவிக்கலாம். தாஜ் என்கிற பெயரிலே எங்களுடைய இந்த வைபவத்திலே நிறைய பேர் கலந்து கொள்கிறார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏக வல்லவன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு. அதைத் தொடர்ந்து அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும், அவர்களைத் தொடர்ந்து சஹாபாக்கள், தாபீன்கள், தபு தாபீன்கள் மற்றுமுள்ள முஸ்லிம்களான ஆண்கள் பெண்கள் அனைவருக்கும் எனது சலாத்தை என்றென்றும் உண்டாவதாக. வினைத்திறன் மிக்க முஸ்லிம் நிறுவனத்தின் தலைவர் அவர்களுக்கும், செயலாளர் அவர்களுக்கும், ஏனைய மன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்வுக்காக வருகை தந்திருக்கும் சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எனது இதயம் கனிந்த சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. முஸ்லிம்களாகிய நாம் செய்த உதவியை என்றுமே மறத்தலாகாது. இதை மனதிற்கொண்டு இந்த நிறுவனம் செய்த உதவிகளை மீட்டி பார்ப்பதற்காக ஒரு சில நிமிடங்களை ஒதுக்கிக் கொள்கின்றேன். காணாப்போனா தானா சாதாரணதர பரீட்சைக்காக மாணவ செல்வங்களை தயார்படுத்துவதற்கு இந்த ஒரு வருட காலத்தை இவர்கள் தனது சிரம் மேற்கொண்டு அயராது பாடுபட்டு ஞாயிறு தினங்களை இதற்காகவே ஒதுக்கி சேவை என்று சொல்வதை விட அதற்கும் மேலாக தியாகம் செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த தியாகத்திற்கு பிரதிபலன் இன்ஷா அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை தவிர வேறு ஏதும் இருக்காது.
இன்னமல் அமாலி பின்னியாத். எண்ணங்களுக்கே, இவர்களது எண்ணங்களுக்கு அதற்குரிய கூலியை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மறுமையில் நிச்சயமாக வழங்குவான். ஆனால் இவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு மாணவ மணிகளின் பெறுபேறுகள். அதை சென்ற வருட மாணவ செல்வங்கள் உரிய முறையில் அவர்களது கடமைகளை செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த முறை உள்ள மாணவ செல்வங்கள் உரிய முறையில் செய்வார்கள் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். அவ்வளவு வேகமாக, அவ்வளவு சிரமத்திற்கு மத்தியில் ஒவ்வொரு கிழமையும் தவறாது சமூகம் தந்து சீரிய கல்வியை அவர்கள் பெற்றிருக்கின்றார்கள். என்னன்றி கொண்டார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொண்ட மகற்கு. இது வள்ளுவனின் குரல். இந்த குரலிலே அவன் தெரிவிக்கின்றான், எந்த உதவியை நீங்கள் மறந்தாலும் உங்களுக்கு ஈடேற்றம் உண்டு, ஆனால் செய்த உதவியை செய் நன்றி கொண்ட மகற்கு உய்வே இல்லை, ஈடேற்றம் இல்லை. எனவே நாங்கள் அனைவரும் அவர்களுக்கு நன்றியுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். நன்றியுடையவர்களாக இருப்பது என்றால் என்ன? அவர்களுடைய நீண்ட கால ஆயுளுக்கும் இதே பணியில் தொடர்ந்து நீண்ட காலம் செய்வதற்கும் நாங்கள் துஆ செய்ய வேண்டும். நமது ஐங்கால தொழுகைகளிலும் அவர்களுக்காகவும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்காகவும் நிச்சயமாக துஆ செய்ய வேண்டும். அது நமக்குரிய கடமையாகின்றது. மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கு ஒரு பணிவான வேண்டுகோள். நீங்கள் இந்த நிறுவனத்தின் உதவியை பெற்று பரீட்சை எழுத ஆயத்தமாக இருக்கின்றீர்கள். அந்த பரீட்சை மிக திறமையாக அவர்களையும் மனதில் வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் செய்த உதவியையும் மனதில் நிறுத்தி அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஊட்டக்கூடியதாக பெறுபேற்றை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நீங்கள் இந்த இறுதி நாட்களை உங்களது கல்வியை மிக திறம்பட வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த விடயத்தில் இன்னுமொரு விடயத்தை, இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு இன்னுமொரு விடயத்தை எத்தி வைக்க நான் விரும்புகின்றேன். இஸ்லாத்தை போல் எந்த ஒரு சமயத்திலும் கல்வியை பற்றி கூறவில்லை. ஏனென்றால் நமது குர்ஆனின் முதல் வசனம், இறங்கிய வசனமே ஓதுவீராக, கற்றுக்கொள்வீராக, படிப்பீராக என்ற ஒரு பதம்தான். ஆனால் இன்று முஸ்லிம்கள் அதை மறந்து ஏதோ ஒரு போக்கில், ஏதோ ஒரு கோணத்தில், ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்பாசிய ஆட்சி காலத்தில் ஹாரூன் அல் ரஷீத் அவர்களின் தலைமையில் பக்தாத் நகர் வளம் பெற்று செல்வ செழிப்புள்ளதாக பாதைகள் சீர்படுத்தப்பட்டு பளிங்கு கற்களால் பாதைகள் செப்பனிடப்பட்டிருந்த அந்த காலத்தில் லண்டன் மாநகரம் சேரும் சகதியுமாக கால் பதிக்க முடியாத நிலையில் இருந்தது. லண்டன் மாநகரத்தில் இருந்து மட்டுமல்ல, ஆஸ்திரேலியா, மேற்கத்திய நாடுகளில் இருந்து கல்வி கற்பதற்காக பக்தாதை நோக்கி வந்தார்கள். ஆனால் இன்று நமது முஸ்லிம்கள் மேலத்திய நாடுகளுக்கும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளுக்கும் கல்வியை தேடிச் செல்கின்றார்கள். ஏன் இந்த அவல நிலை ஏற்பட்டது? நாங்கள் முஸ்லிம்களாக இல்லை, இஸ்லாத்தை மறந்தோம், வேறு பாதையில் சென்றோம், நம்மிடம் இருந்த கல்வி பறிக்கப்பட்டது. முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்தால், இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாத்தில் இருந்தால், நல்ல தக்வாவுடன் இருந்தால் நிச்சயமாக மீண்டும் அந்த கல்வி நம்மை வந்து சேரும். இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே நீங்கள் காணலாம்,
உமையாக்கள் ஆட்சியின் காலத்தின் பின்பு, இஸ்லாமிய வரலாறு தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும், உமையாக்கள் ஆட்சியின் காலத்தின் பின்பு வந்த அப்பாசி ஆட்சி காலத்தில் கொடிகட்டி பறந்தார்கள். அல் அக்ஸா பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது. அதனோடு இணைந்து பாரிய நூலகம் ஒன்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்று உலக நாடுகள், முஸ்லிம் நாடுகள் என்று மாறுதட்டி கொள்ளும் சவுதி அரேபியா கூட தனது வரவு செலவு திட்டத்தின் முழு தொகையில் 0.1% தான் ஆராய்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்படுகின்றது என்ற கவலையான, துக்ககரமான, வேதனையான விடயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். முஸ்லிம் நாடுகள் இதற்கென்று எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் ரசூலுல்லாஹ்வின் காலத்தில் கைது செய்யப்பட்ட, யுத்த காலத்தில் பிடிக்கப்பட்ட சிறை கைதிகளை கூட அவர்கள் கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து விடுதலை செய்யப்பட்டார்கள். இன்று கேவலம் கல்விக்காக எங்கெங்கெல்லாமோ அலைந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இலங்கையில் 8% முஸ்லிம்கள் வாழ்கின்றார்கள். ஆனால் பல்கலைக்கழகத்தில் 1.5% தான் முஸ்லிம்கள் இருக்கின்றார்கள். பதிலாக சிறைச்சாலைகளில் 15% தொடக்கம் 20% முஸ்லிம்கள் அங்கு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதற்கு காரணம் என்ன? முஸ்லிம்கள் நாம் வழிதவறி விட்டோம், மார்க்க கல்வியை விட்டு விட்டோம். எனவே தயவு செய்து மீண்டும் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து இவ்வாறான இயக்கங்களையும் இவ்வாறான முன்னேற்றகரமான செயல்களையும் செய்வதற்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, உங்களாலான அனைத்து உதவிகளையும், பொருளுதவி, சரீர உதவி அனைத்தையும் இந்த நிறுவனத்திற்கு செய்ய முன்வர வேண்டும். இன்ஷா அல்லாஹ் நானும் இவர்களுக்கு உதவுவதற்கு எந்த நேரத்திலும் தயாராக இருக்கின்றேன். மற்றொரு அன்பான வேண்டுகோள் இவர்களிடம், உங்களது சேவையை கொழும்புக்கு மாத்திரம் என்று மட்டுப்படுத்த வேண்டாம். முடிந்தால் இதை விரிவுபடுத்துங்கள். கொழும்பு என்ற ஒரு வட்டத்திற்குள் இருக்காமல் விரிவுபடுத்துங்கள். அதே போல காணாப்போனா தானாதான சாதாரண தரத்திற்கு மட்டும் என்று மட்டுப்படுத்தாதீர்கள். உயர்தரத்தில் கல்வி கற்கும் நமது மாணவ மணிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுகின்றார்கள் என்று எங்களுக்கு விளங்கும். விஞ்ஞான பிரிவில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு உரிய பாட போதனைகள், ஆசிரியர்கள் இல்லாத ஒரு குறை நிலவுகின்றது. எனவே இந்த நிறுவனத்திடம் நான் அன்பான வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். இனிவரும் காலங்கள் உங்கள் எதிர்கால திட்டங்களில் காணாப்போன தான உயர்தர தரத்தையும் சேர்த்து விஞ்ஞான பிரிவிற்குரிய ஆசிரியர்களை தேடி கண்டுபிடித்து இந்த மாணவர்களுக்கு உயர்தரத்திற்குரிய பாடத்திட்டங்களை புகட்டும்படி அன்போடு வேண்டி விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்களே, கடைசியில் ஒலிவாங்கியை மொத்தமாக, ஒலிபெருக்கியை மொத்தமாக எங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தல் கிடைத்திருக்கிறது. அதனால் அவற்றை நாங்கள் ஒரு பக்கமாக வைத்துவிட்டு வீடியோவுக்குரிய ஒலிவாங்கி மட்டும் இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கிறது. இந்த இடத்துக்கு பேச வருகின்ற அதிதிகள், மாணவர்கள் தயவு கூர்ந்து சத்தமாக பேசி எங்களுடைய இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற சபையோருக்கு கேட்கும் விதத்திலே பேசி இந்த விழாவினை மிகச்சிறந்த முறையிலே நிறைவுக்கு கொண்டு வருமாறு அன்பாக நாம் வேண்டிக் கொள்கிறோம்.